أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ترجمہ کنز الایمان. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. وہ جو چھپاتے ہیں اللہ کی اتاری کتاب اور اس کے بدلے ذلیل قیمت لے لیتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں آگ ہی بھرتے ہیں، اور اللہ قیامت دن ان سے بات نہ کرے گا اور نہ انہیں ستھرا کرے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ترجمہ کنز العرفان. بے شک وہ لوگ جو اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کو چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے ذلیل قیمت لیتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں آگ ہی بھرتے ہیں، اور اللہ قیامت کے دن ان سے نہ کلام فرمائے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب. بے شک وہ لوگ جو اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کو چھپاتے ہیں. کافروں کے ایک گروہ مشرکین کے اعمال کا ذکر کرنے کے بعد اب دوسرے گروہ یعنی یہودیوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. پہلا گروہ اللہ تعالیٰ کے حق میں کوتاہی کرنے والا تھا، اور دوسرا گروہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کوتاہی کرنے والا ہے. شان نزول. یہودیوں کے سردار اور علماء یہ امید رکھتے تھے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ان میں مبعوث ہوں گے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری قوم میں مبعوث فرمائے گئے تو انہیں یہ اندیشہ ہوا کہ لوگ توریت و انجیل میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف دیکھ کر آپ کی فرما برداری کی طرف جھک پڑیں گے، اور ان یہودی سرداروں اور علماء کے نذرانے، ہدیے، تحفے، تحائف سب بند ہو جائیں گے، حکومت جاتی رہے گی. تو اس خیال سے انہیں حسد پیدا ہوا، اور توریت و انجیل میں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت و صفت اور آپ کے وقت نبوت کا بیان تھا، انہوں نے اس کو چھپا دیا. اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی. یہودیوں کے اس طرح کے طرز عمل پر فرما دیا گیا کہ ذاتی مفاد، مال دنیا اور عیش و آرام کی خاطر اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے احکام، عظمت و شان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم چھپانے والے مال دولت سے اپنے خزانے نہیں بھر رہے، بلکہ حقیقت میں اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں. یہ حرکات انہیں جہنم میں لے جانے کا سبب ہوں گی. قیامت کے دن لوگ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کے شرف سے محروم ہوں گے، رحمت الہی ان سے دور ہوگی، کفر و معصیت کی گندگی میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور انہیں کسی بھی طرح گناہوں سے پاک نہیں کیا جائے گا بلکہ جہنم میں پھینکا جائے گا. یاد رہے کہ چھپانا یہ بھی ہے کہ کتاب کے مضمون پر کسی کو مطلع نہ ہونے دیا جائے، نہ وہ کسی کو پڑھ کر سنایا جائے اور نہ دکھایا جائے. اور یہ بھی چھپانا ہے کہ غلط تعبیر کر کے معنی بدلنے کی کوشش کی جائے اور کتاب کے اصل معنی پر پردہ ڈالا جائے. یہودی ہر طرح کی تعبیریں کرتے تھے، اور ابھی تک بہت سے لوگوں میں اس طرح کا طرز عمل جاری ہے. قرآن پڑھ کر توحید الہی کی غلط تشریح کرنا، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات کو چھپانا، ان کے معانی بدلنا، پردے اور سود وغیرہ کے متعلق آیات کے معانی میں تحریف کرنا، سب اسی فعل حرام میں داخل ہیں. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ فما اصبرهم علی النار.
तर्जमा कंजुल ईमान वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही मोल ली और बख्शिश के बदले अजाब, तो किस दर्जे उन्हें आग की सहार है। तर्जमा कंजुल इरफान, यही वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही और बख्शिश के बदले अजाब खरीद लिया, तो ये कितना आग को बर्दाश्त करने वाले हैं। अल्लज़ीना इश्तराउ दलालत बिल हुदा, जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही खरीदी, यानी जो हिदायत और मग़फ़िरत ये लोग इख्तियार कर सकते थे उसके छोड़ने को यहाँ फरमाया गया कि उन्होंने हिदायत और मग़फ़िरत की जगह दलालत और अज़ाब खरीद लिया। ये नहीं कि उनके पास हिदायत और मग़फ़िरत थी और फिर उन्होंने उसे बेच दिया। इमाम फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं दुनिया में सबसे बेहतरीन चीज़ हिदायत और इल्म है और सबसे बुरी चीज़ गुमराही और जिहालत है। तो जब यहूदी उलमा ने दुनिया में हिदायत और इल्म को छोड़ दिया और गुमराही और जिहालत पर राजी हो गए, तो इस बात में कोई शक न रहा कि वो दुनिया में अपनी जानों के साथ इंतहाई खयानत कर रहे हैं। नीज आखिरत में सबसे बेहतरीन चीज़ मग़फ़िरत है और सबसे ज़्यादा नुकसान दे चीज़ अजाब है। तो जब उन्होंने मग़फ़िरत को छोड़ दिया और अजाब पर राजी हो गए, तो बिला शुबा वो आखिरत में इंतहाई नुकसान उठाने वाले हैं। और जब उनका हाल ये है तो ला मुहाला दुनिया व आखिरत में सबसे बड़े खसारे में ये लोग हैं। इस आयत में यहूदी उलमा के बारे में फरमाया गया कि उन्होंने मग़फ़िरत के बदले अजाब खरीद लिया, क्योंकि वो हक बात को जानते थे और उन्हें ये भी इल्म था कि सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ जाहिर करने में और उनके बारे में शुबहा जाहिर करने में अजीम सवाब है, और ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और शान छुपाने में उनसे मुताल्लिक़ लोगों के दिलों में शुबहा डालने की सूरत में बड़ा अजाब है। इसके बावजूद जब उन्होंने हक को छुपाया तो ला मुहाला उन्होंने मग़फ़िरत के बदले अजाब खरीद लिया। ज़ालिका बिअन्नल्लाह नज़्ज़लल किताब बिल हक़्क़ व इन्नल्लज़ीना इख्तलफ़ू फिल किताबि लफ़ी शिक़ाक़िन बईद। तर्जमा कंजुल ईमान, ये इसलिए कि अल्लाह ने किताब हक के साथ उतारी और बेशक जो लोग किताब में इख्तिलाफ डालने लगे वो जरूर परले सिरे के झगड़ालू हैं। तर्जमा कंजुल इरफान, ये सजा इसलिए है कि अल्लाह ने हक के साथ किताब नाजिल फरमाई और बेशक किताब में इख्तिलाफ करने वाले दूर की मुखालफत और जिद में हैं। फिर किताब से मुराद कुरान शरीफ है या तौरात शरीफ। पहली सूरत में इख्तिलाफ से मुराद होगा न मानना, और दूसरी सूरत में इससे मुराद होगा सही तौर पर न मानना, क्योंकि यहूदी कुरान को तो बिल्कुल न मानते थे और तौरात को मानने के दावेदार थे मगर सही तौर पर न मानते थे, वरना हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आते। एक कौल ये है कि ये आयत मुशरिकीन के हक में नाजिल हुई। इस सूरत में किताब से कुरान ही मुराद होगा, और उनका इख्तिलाफ ये था कि उनमें से बाज़ कुरान को शेर कहते थे, बाज़ जादू और बाज़ कहानत कहा करते थे। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पर सही माना में अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बरादरान इस्लाम, आप तमाम ही हजरात से गुजारिश की जाती है कि खुद भी कुरान पाक की तिलावत, तर्जमा और तफसीर समाअत कीजिए और अपने अजीज़ व अकारिब और रिश्तेदारों को भी शेयर कीजिए ताकि आप इसके ज़रिए सदक़ाए जारिया के मुस्तहिक़ हो जाएं। और हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट भी कर दीजिए ताकि आने वाली तफसीर आप तक पहुंचती रहे।